हेलो एवरीवन समस्त को स्वागत बीए लर्नर यूट्यूब चैनल को। आज आम डिस्कसन करबा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच विषय जहाँ कि देइथिले पियाजे से कहुच्छी पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच। तो तुमर जो सेकेंड यूनिट रे अच्छी कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो से आम ऑलरेडी पियाजे थ्योरी पढ़ी सारीचु। आज आम आउ थे पढ़ी नवा जेहेतु तुम आउ थे मेंशन अच्छी सिलेबस रे तो तुम रिकल हो भल भाव शुणव। स्टार्ट करवा। पियाजे इज नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। पियाजे को चाइल्ड साइकोलॉजी रो जनक बोली कहा जाए। तो कौन पाई कहा जाए ना कहीं सी तांकर चारोटी पिला उपरे एक्सपेरिमेंट करिकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देइथिले सेति कहा जाउची फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ही इज ऑल्सो नोन एज रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तांकू रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट मध्य कहा जाए। तो प्रथमे तुम्हें जानिबा दरकार कंस्ट्रक्टिविस्ट रो अर्थ कौन। कंस्ट्रक्टिविस्ट आमे सेई मानकू कहिबा जो साइकोलॉजिस्ट माने विश्वास करंती जे पिला ज्ञान संगठन करि पारे बा ज्ञान निर्माण करि पारे एई विश्वास रखुथिबा साइकोलॉजिस्ट मानकू आमे कहिबा कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो पियाजे से भितरे आसुचंती। पियाजे भाबुथिले बा कहुथिले जे पिला ज्ञान निर्माण करि पारिबो पिला निजे निजर ज्ञान निर्माण करि पारिबो ए कथा से कहुथिले बोली तांकू कहा जाय रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट। आ भाइगोट्स्की को कहा जाय सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मन रखिबो। तो भाइगोट्स्की थ्योरी आमे नेक्स्ट पढ़िबा तो तुमे एतिकी जानि रखिथाओ भाइगोट्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोली कहा जाय काहेकि ना से सोसाइटी ऊपर फोकस करथिले से कहिथिले जे पिला सोसाइटी रु ज्ञान निर्माण करे किंतु पियाजे कहिथिले पिला निजे निजर ज्ञान निर्माण करे किछि स्टेज देकी सी जाई थाए। तो सेति पे आंकु कहा होची रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट। क्लियर हेलो। अकॉर्डिंग टू हिम थॉट डेवलप्स फास्ट देन लैंग्वेज विल बी डेवलप। तो पियाजे कहिथिले प्रथमे थॉट आसे थॉट डेवलप हुए तापरे पिलार लैंग्वेज डेवलप हुए। तो एटा इंपोर्टेंट जिंसो सेति पे मु एटा लिखि रखिली किंतु भाइगोट्स्की कोन कहिथिले भाइगोट्स्की प्रथमे कहिथिले लैंग्वेज डेवलप हुए तापरे थॉट डेवलप हुए। तो रिभर्स कथा कहिथिले पियाजेंकर भाइगोट्स्की। सेति पई एथिरु क्वेश्चन आसे आको भलो भाबरे मन रखियो पिला कंफ्यूज हेइ जानती एथिरे तुमरो मन रखियो रखिवार वे कहि दोची तुमको देखो पियाजे काम करथिले कॉग्निटिव ऊपर माने बौद्धिक विकास ऊपर पियाजे काम करथिले। तो बुद्धि ऊपर करथिले माने चिंताधाराटा आगे आसीबो तापरे लैंग्वेज आसीबो बुझि पालो। तो बुद्धि ऊपर कहिथिले माने थॉट आगे आसीबो बोली तुमे भाबी नबो। जदि तुमे कंफ्यूज भी होउचो पियाजे और भाइगोट्स्की ना तो मन थिबो तो पियाजे को ऊपर काम करथिले कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऊपर भाइगोट्स्की करथिले सोशल डेवलपमेंट ऊपर। तो कॉग्निटिव ऊपर जेहेतु करथिले तो थॉट कथा आगे पियाजे कहिथिबे हैला। तो मन रखिबा को तापरे देखो पियाजे कोन कहिथिले ना चारोटी फैक्टर रहिछि चारोटी फैक्टर जे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऊपर पिलार इफेक्ट पकई थांती माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करि थांती चारोटी फैक्टर सेउडा कोन कोन मैच्योरेशन एक्सपीरियंस सोशल इंटरेक्शन आउ इक्विलिब्रेशन। तो मैच्योरेशन कोन परिपक्वता परिपक्वता केमिति पिलार डेवलपमेंट ऊपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऊपर प्रभाव पकई थाए कहूची देखो जदि गोटे पिला द्वितीय श्रेणी पिला ताकू आमे दशम श्रेणी अंक करने को दबा से करिपरिबो कि करिपरिबो नाही काहेकि करिपरिबो नाही ता भितरे परिपक्वता आसी नाही परिपक्वताटा शारीरिक भी होई पारे मानसिक भी होई पारे। जेमिति आमे 5 मासर शिशु को कहिबा साइकिल चलेया से चले परिबो कि चले परिबो नाही काहेना तार शारीरिक परिपक्वता मानसिक परिपक्वता कोनोसी तिरे मैच्योरेशन आसी नाही। तार मैच्योरेशन आसिला परे जो स्टेज रे जतिकी मैच्योर से हबा कथा सेतिकी हेइ साला परे सेई लेवल रो अंक सी करिपारिबो बा सेई लेवल काम सी करिपारिबो बुझी ହେଲା। तो मैच्योरेशन टा निहाती भाबरे प्रभाव पकाए कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऊपर पिलार। नेक्स्ट देखिबा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस तो तुम समस्त जानिचो एक्सपीरियंस निहाती भाबरे इंपैक्ट पकोउथबो केमिति ना देखिबो जदि किछि प्रॉब्लम पिला फेस करूची इवन आमे भी जदि किछि प्रॉब्लम फेस करूछु आमे काहा को जाई कि कहूछु बापा को कि माँ को किंबा आमठू ऊपर भाई भौणी माननकू कहूछु काहेकि कहूछु आमर गोटे माइंडसेट रही कि तांकर एक्सपीरियंस अधिका लाइफ को लेकिन तांकर एक्सपीरियंस अधिका से अधिका जानते से हमको भल बुद्धि से देवे आमर प्रोब्लेम टाको सॉल्व करेंगे। तो निज लाइफ सहित जोड़ तुम जापर एक्सपीरियंस मैटर कला कि नहीं बुद्धि उपरे आम एक्सपीरियंस जेहेतु तांकर अधिका आम भाविया तांकर बौद्धिक विकास अधिका है बेसी से जानते से आम जा पचारू। तो एक्सपीरियंस निहाती इफेक्ट पकाए कॉग्निटिव डेवलपमेंट उपरे। तो पिला जो सोसाइटी रोची सांगसाथी मान सहित मिसुची कि टीवी न्यूज जेकोसी जिनस से किसी नॉलेज पाउची इनफॉरमेशन पाउची सेटा गोटे गोटे सी एक्सपीरियंस करी करी जाउची। तो एक्सपीरियंस ही ताकू तार बौद्धिक विकास रे सहाय्य करिଥାଏ। तापर देखो सोशल इंटरेक्शन
जो सोसाइटी रे पिला रहुची जेमिति तार बिहेवियर होची बहुत लोकन सहित से मिसुची तो जहा फल कि तार बौद्धिक विकास उपर सेटा इफेक्ट पकाउछ आस्ते आस्ते सी समस्त जानुची समस्त पॉइंट ऑफ व्यू समस्त थिंकिंग अलग केमिति कोन लोकन सहित से डील करिवो ए सब जिंस सब से जानुची सोसाइटी रहिला फल सोशल इंटरेक्शन द्वारा जहाँकि तार बौद्धिक विकास उपर प्रभाव पकई थाए तापर देखिबा इक्विलिब्रेशन माने समानता तो इक्विलिब्रेशन टा केमिति इंपोर्टेंट एटा मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस जदी इक्विलिब्रेशन पिला मेंटेन न करि पारला तबे से न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करि परिबो नाही बा किछि आगो को से बढ़ी परिबो नाही तार बौद्धिक विकास अधिका हेई परिबो नाही सेटा केमिति गोटे एग्जांपल दोची जतोले छोट पिलाटी थाए गोटे वर्ष किंबा 2 वर्षर पिलाटी थाए तो सी कोन करे गोटे बिलेई को धर प्रथम से देखिछि तो माँ को से डाकी पचारि माँ एटा कोन माँ कहले बिलेई तो केमिति बिलेई बोली ताको कहिबे जहार चारटा गोड़ गोटे लांज सी हैला बिलेई ताको केमिति बुझेई देले तो नेक्स्ट पुणी सी देखिला गोटे कुकुर को जहार कि चारटा गोड़ गोटे लांज तो सी कोन भाबिबो कुकुर को से बिलेई बोली भाबिबो काहे कि ना सी माँ ताको कहिचंती कि बिलेई रो चारटी गोड़ आ गोटे लांज थिबा जीव को आमे कहबा बिलेई बुझी हैला तो से कुकुर को भी बिलेई बोली भाबिला जेहेतु तार चारटी गोड़ गोटे लांज अछि काहे भाविला कहीं ना सेठी से इक्विलिब्रेशन मेंटेन करि पाला नाही इक्विलिब्रेशन जदी मेंटेन करि थांता तेबे से जिनसटा को बुझी पारि थांता सी कुकुर को टोटाली देखि नाही कि कुकुर विषय टोटाली काहाटो सुनी नाही सेति पई से जानि पारि नाही पुणी से माँ को डाकिला जे माँ देखिबो आस बिलेईटे आसी तो माँ आसी देखिला बेलको कुकुरटे छिड़ा हिची बिलेई नाही तो से ताको कोन कहले एटा कुकुर एटा बिलेई न तो केमिति कुकुर ताको पुणी डिफरेंस करिवे सी तो हाइट रे टिके बड़ कुकुर टिके सान बिलेई बिलेई म्याओ म्याओ करे कुकुर भ भ करे एमती करके से पिला को बुझेई देले तो बुझेवा फल से न्यू इनफॉरमेशन पाइला कुकुर विषय किसी तथ्य से पाइला जहाँ फल कि कुकुर को से चिन्हि पारिबो तो से जो बिलेई कुकुर भितर डिफरेंस से जानिला सेठी से इक्विलिब्रेशन गोटे मेंटेन करिवो इक्विलिब्रेशन मेंटेन करिला फल रे सेठी जो नुवा इनफॉरमेशन से आनिला सेटा को से स्टोर करके रखिबो जदी इक्विलिब्रेशन न हैला से किछि बुझी परिबो नाही कि एटा को काहे बिलेई को हाउची सेटा को काहे कुकुर को हाउची बुझी परछो से इक्विलिब्रेशन मेंटेन न कला बंत से जिंस को से बुझी परिबो नाही नुवा इनफॉरमेशन से स्टोर करि परिबो नाही बा रिसीव ताको करि परिबो नाही तो सेति पे इक्विलिब्रेशन टा कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऊपर इफेक्ट पकई थाए क्लियर हेलो नेक्स्ट देखिबा पियाजे किछि की वर्ड यूज करथिले ताको थ्योरी रे सेगुडा को कोन ना स्कीमा एसिमिलेशन एकोमोडेशन आउ इक्विलिब्रेशन तो इंपोर्टेंट जिंस मु केवल ट्राई करूची तुमरो कांसेप्ट क्लियर करिया पई डे टू डे लाइफ रे जहा तुम सहित होउची से एग्जांपल को देकी केवल कांसेप्ट को क्लियर करिया पई चेष्टा करूची क्वेश्चन बहुत पर कथा तुम यदि कांसेप्ट क्लियर हे परिबा तबे तुमको ऑटोमेटिक क्वेश्चन आसीबो आमे क्वेश्चन आगे मध्ये करिबा तुमे केवल कांसेप्ट को बुझी नियो तो देखिबा स्कीमा एसिमिलेशन एकोमोडेशन आउ इक्विलिब्रेशन कोन इटी मु लेखि रखिची सब जिंस तो स्कीमा एसिमिलेशन इक्विलिब्रेशन पुणी न्यू सिचुएशन डिसइक्विलिब्रेशन एकोमोडेशन ए सब जिंस लेखिकी रखिची बॉक्स रे सब जिंस को आमे गोटे एग्जांपल रे बुझी नबा देखो स्कीमाटा कोन ना पिला जो प्रथमे किछि देखुची जिंस सेई जिंस बा कोनसी मेटर को ता मुंडो भितर से छाप आकार जो रखी दउची सेटा होची स्कीमा जेमति कि मु एग्जांपल देली पिला गोटे बिलेई को देखिला तो बिलेई बोली माँ ताको केमती चिन्हले ना चारोटी गोड़ गोटे लांज तो से जो जिनसटा को से सुनिला और बिलेईटा को देखिला गोटे पशु को देखिला सेटा को से माइंडसेट करनेला कि चारोटी गोड़ गोटे लांज थिबा जीव होची बिलेई से बिलेईर छवि को से माइंड रे फिक्स करनेला सेटा होची स्कीमा बुझिहेला तो एठी कहि रखिबि कि एटा हमें काहे पढुछु जो स्कीमा एसिमिलेशन इक्विलिब्रियम एटा काहे पढुछु ना एई वे रे पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेई हैला सेति पई सेटा ही पियाज कहिथिले तो सेति पई हमें एटा को पढुछु नले तुमे मने मने भाबुथु स्कीमा एसिमिलेशन एटा काहे हमें पढुछु तो सी कहिथिले जे एई चारोटी टर्म देकी माने चारोटी टर्म से यूज एथि पई करथिले कि पिलार डेवलपमेंट एई वे रे हेई थाए आस्ते आस्ते पिला न्यू इन्फॉर्मेशन रिसीव करी करी तार नॉलेज को बढ़ाई थाए हैला तो स्कीमाटा हमें जानले कोन तापरे एसिमिलेशन कोन ना से जो सेम जिंस हम कहबी जो से एग्जांपल दउची सेम एग्जांपल से जो कुकुरटा को से देखिला पिला कुकुर को देखिला तो से जानि नथिला सेटा कोन माँ ताको पुणी बुझेले एटा कुकुर बिलेई कुकुर भितर डिफरेंस कहिले तो कहि साला पर जो से न्यू इन्फॉर्मेशन टा पाइला सेठी से एसिमिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन को कला एसिमिलेशन होची आत्मीकरण किछि जिंस को आत्मीकरण करिबा आहुरी सिंपल वर्ड रे ओडिया भाषा रे कहिया को गेले हजम करिया हैला तो एसिमिलेट से ताको कला न्यू इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेट कला स्कीमा आकार रे बिलेई ता मुंडरे थिला तापर से कुकुरर छाप को पुणी आसिक एसिमिलेट कला बुझिहेला गोटे इक्विलिब्रेशन से देन सेठी मेंटेन कला इक्विलिब्रेशन गोटे मेंटेन कला तापर देखिबा
ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହିଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଦେଖିଛି। ଗାଈର ମଧ୍ୟ 4ଟି ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ, ବୁଝି ହଉଛି। ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଛି। ଅଲଗା ଜୀବକୁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ 4ଟି ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ଜୀବକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଛି। ତ ସେଇଠି ସିଏ କଣ କରିବ, କିଛି ସିଏ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଏଟା ବିଲେଇ ନା କୁକୁର ନା ଏଟା ଆଉ କଣ ହେଲା। ତ ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ ଯେତେବେଳେ ଏରାଇଜ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଈଟାକୁ ଦେଖିଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ଯୋଉ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ ଏଇଠି ସବୁ କଟିଗଲା। ତ ଡିସଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ ସେଇଠି ହେଇଗଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଏଟା କୋଉ ଜୀବ। ତ ପୁଣି ସେ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଟା ବିଲେଇ ନା କୁକୁର ପଚାରିଲା। ତ ମା କହିଲେ ଏଟା ବିଲେଇ ନୁହେଁ କି କୁକୁର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗାଈ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଗାଈର ପୁଣି ଡେଫିନେସନ ଦେଲେ କେମିତି ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା। ତ ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନଟା ପାଇଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଏକମୋଡେସନ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ପାଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝିପାରିଲା, ସବୁ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ସିଏ ଜାଣିପାରିଲା। ବୁଝିହେଲା। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି ଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ, ତାପରେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବ, ତାର ଛବି ମେପ୍ ଆକାରରେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବ। ନୂଆ ନୂଆ ସେ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବ, ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଡିସଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହବ। ପୁଣି ଆସିକି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବ। ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ସାନବେଳେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ମା ତ କହିଥିଲେ ଏଇଟା, ପୁଣି ଏଇଟା କୋଉ ଜିନିଷ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତି। ବହୁତ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାରେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନଟା ମେଣ୍ଟେନ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ତ ଆସ୍ତେ 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 ସେ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇବ। ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଏକୋମୋଡେସନଟା କଣ, ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରିକି ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଗେନ୍ କରିବା ହଉଛି ଏକୋମୋଡେସନ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲା, ଏଇଟା ଗାଈ, ଏଇଟା କୁକୁର, ଏଇଟା ବିଲେଇ। ଭାବୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ତଥାପି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ା ବୁଝିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ କିଛି ଷ୍ଟେଜେସ୍ କଥା କହିଥିଲେ। ପିଆଜେ କିଛି ଷ୍ଟେଜ କଥା କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି ହିଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ଗୁଡାକ କଣ, 4ଟି ଷ୍ଟେଜ କଥା ସିଏ କହିଥିଲେ। ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ, କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଏଣ୍ଡ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ତ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି 0 ରୁ 2 ବର୍ଷର ପିଲା। ତ 0 କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ 0ଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ କି, 0 କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ 0 ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ବୋଲି କହୁନାହୁଁ, କେତେ ମାସର ଶିଶୁ କହୁଛୁ। ତ ଏଇଠି ବର୍ଷ ଆକାରରେ କାଉଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, କେତେ ମାସଟା ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 0 କୁହାହଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜଟା ପିଲାର ଜନ୍ମ ହେଲା ପାଖରୁ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ 0 ରୁ 2 ଇୟର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 4ଟି ଷ୍ଟେଜ କଥା ପୁରାପୁରି ମନେ ରଖିବ, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ପୁରାପୁରି ମନେ ରଖିବ। ଏଥିରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଆସେ। ତ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ ଭିତରେ ରହିଲେ 0 ରୁ 2 ବର୍ଷର ପିଲା। ତାପରେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସୁଛନ୍ତି 2 ରୁ 6 ବର୍ଷର ପିଲା। କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସୁଛନ୍ତି 7 ରୁ 11 ବର୍ଷର ପିଲା। ଆଉ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସୁଛନ୍ତି 11 ରୁ 19 ବର୍ଷର ପିଲା। ଏଠି ଟିକେ ଭେରି କରିପାରେ, ଯୋଉ ରହିଛି 11 ରୁ 19, ତ 12 ରୁ 19 ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇ ଏଭାରେଜ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜରେ କଣ କଣ ସବୁ ପିଲାର ହେଇଥାଏ, ପିଲାର କଣ କଣ ସବୁ କଗ୍ନିଟିଭ ଗୁଣ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ। ଲାର୍ନସ୍ ଥ୍ରୋ ସେନ୍ସେସ୍। ତ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଏଠି ୟୁଜ ହଉଥିବ। ପିଲା ଏଠି ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନକୁ ୟୁଜ କରିକି କିଛି ଶିଖିଥାଏ ବା କିଛି ଜାଣିଥାଏ। ଦେଖିବ ପିଲାକୁ ତୁମେ 11ରେ ଯଦି ଛୁଇଁଦବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁଟାକୁ ବୁଲେଇଦବ। ଛୋଟ ଶିଶୁଟି 2-3 ମାସର ଶିଶୁକୁ ଯଦି ତୁମେ ହାତ ଏପଟେ ଗାଲରେ ଲଗେଇଦବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେପଟକୁ ଆଉଜି ପଡିବ। ତ ସେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଟଚ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରେ ବା କିଛି ଜାଣିପାରେ। ତାପରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସନ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସନ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଯୋଉ କହିଲି ଏବେ ସ୍ପର୍ଶକାତରତା, ତ ଛୁଇଁଦେଲ ଯଦି ସେପଟକୁ ସେ ମୁହଁ କରିଦବ, ନହେଲେ ଆଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ପାଖକୁ ହାତ ନେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲକ ପକେଇଦବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଏକ୍ସନ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଏକ୍ସନଟା ସେ ଦେଖେଇବ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସନ ଦେଖେଇବ। ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ। ତ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ କଣ ନା, ଦେଖିବ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବଲ୍ ଦେଖେଇଲୁ, ଟିକେ ସମୟ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ପଛଆଡେ ହାତ କରିକି ଲୁଚେଇ ଦେଲୁ, ସିଏ ଆଉ ବଲକୁ ଖୋଜିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ବଲଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କି ବଲଟା ମତେ ଜଣେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ସେଟା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଖୁସି ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆଉ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ଆସିନାହିଁ। ସେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ କି ଏଟା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏଟା ଏମିତି ସେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଛୋଟ ବେଳୁ ପିଲା କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ,
2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଲୁଚେଇ ଦେବ ପିଲା କାନ୍ଦିବେନି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣି ହିଁ ପାରେନି ସେ ଜିନିଷକୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବ ଯଦି ପିଲାଟାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛ ଆଉ ତୁମେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛ ତେବେ ସେ କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ିଯିବ ସେ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପିଲାର ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ଆସିଯାଇଥାଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛ ଡିଫରେନ୍ସ ତ ଦେଖିବା ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଲ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ବିହେଭିयर ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ କରିଯାଇଥାଏ ତ ଗୋଲ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ କ'ଣ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ତୁମେ ବଲ୍ଟି ଦେଖାଉଛ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବଲ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ନେଇକି ଯିବ ଦେଖିବ ସେ ହାମୁଡ଼ି ହାମୁଡ଼ି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଲ୍ଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ତ ସେ ଯେଉଁ ତାର ଗୋଲ ହେଉଛି ସେ ବଲ୍ଟାକୁ କେମିତି ଧରିବ ତ ଗୋଲ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ବିହେଭିयर ଗୋଲଟା ତାକୁ ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଖେଇବ ସେ ସେମିତି ବିହେଭିयर ଦେଖିବ ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିକି ଗୋଲଟାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିନେବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେମିତିକି ପିଲା ଆଣ୍ଠଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ତାର ଗୋଲ ହେଉଛି ସେ ଛିଡ଼ା ହେବ କେମିତି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ସେ ଆଚିଭ୍ କରିବ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରି କରି ସିଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ବୁଝିହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରି ସିଏ ଚାଲୁଛି ତ ଗୋଲ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ମାନେ ଗୋଲଟାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିହେଭିयर କିଛି ଦେଖେଇବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଇମିଟେସନ ହେଉଛି ଅନୁକରଣ କରିବା ତ ଇମିଟେଟିଂ ପାୱାର ଏଥିରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ନିଏ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଅନ୍ୟର ବିହେଭିୟରକୁ ବାପା ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି କରିବ ମାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିସିଭ୍ କରିନେବ ଇମିଟେଟ୍ କରିବ ମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବ ବୁଝିହେଲା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି କିଛି କଥା କହୁଛି ତାକୁ ସେ ରିସିଭ୍ କରିଥିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବିକଳ ସେଇଭଳିଆ କହିଦେବ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଇମିଟେସନ୍ କରିବା ତ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଇମିଟେସନ୍ ବିହେଭିୟରଟା ଡେଭଲପ କରିଥାଏ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଟୟ ଏଜ୍ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ଅର୍ ପ୍ରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମନେ ରଖିବ ଏଥିରେ ପିଲା ଖେଳନା ଧରିକି ଖେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଟୟ ଏଜ୍ କୁହାଯାଉଛି ସ୍କୁଲକୁ ସେ ଯାଇନଥାଏ ବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବା ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିନଥାଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ପିୟର୍ସଙ୍କ ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ବା ପ୍ରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖିବା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ବିହେଭିୟର କ'ଣ ନା ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଯଦି ବାପା ଅଫିସରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିକି ଆସୁଛି କହୁଛି ବାପା ଆମେ ଖେଳିବା ତ କାହିଁକି ସେ କହୁଛି ସେ ଅନ୍ୟର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ବୁଝୁନାହିଁ ମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଯେ କାମ କରିକି ଆସିଛି ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିବ ନାହିଁ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ମାନେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକି ଲଗେଇକି ସେ ମାନେ ୱାର୍ଲଡଟାକୁ ବା ନିଜର ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ସେ ଦେଖିବ ମତେ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝୁଛି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ବୁଝୁଥିବେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ସିଏ ଭାବିବ ପିଲା ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ପିଲାର ସେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ସିଏ ଭାବିବ ବାପାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ବୁଝିହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାର ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏନିମିଜିମ୍ କ'ଣ ନା ଲିଭିଂ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଭିତରେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କୋଉଟା ଲିଭିଂ କୋଉଟା ନନ୍ ଲିଭିଂ ସିଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏନିମିଜିମ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାସନ୍ କ'ଣ ଯେମିତି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଆମେ ବେଲାରେ କିଛି ପାଣି ରଖିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରୁ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ରଖିଛୁ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବେଲାର ପାଣିଟାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ କି ବେଲାରେ ଅଧିକା ଅଛି ଗ୍ଲାସରେ ସରୁ ଗ୍ଲାସରେ କମ୍ ପାଣି ଧରୁଛି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି ଧର ସରୁ ଗ୍ଲାସରେ ଆମେ ପାଣି ରଖିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟା କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ରଖିଛୁ ମୋଟା କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବେଶୀ ପାଣି ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ଲେବୁଲଟାକୁ କେବଳ ଦେଖିବ ଲେବୁଲଟା ଦୁଇଟା ସାରା ଗ୍ଲାସରେ ସମାନ ରହିଛି ମାନେ ପାଣିର ଲେବୁଲଟା ଦୁଇଟା ସାରା ଗ୍ଲାସରେ ଆମେ ସମାନ ରଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ସରୁ ଗ୍ଲାସରେ କମ୍ ପାଣି ରହିବ ମୋଟା ଗ୍ଲାସରେ ବେଶୀ ପାଣି ରହିବ ସେଇଟା ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାସନ୍ ଲେକ୍ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସିଏ ସଜାଡ଼ିକି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ଇରିଭର୍ସିବଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଡେଭଲପ ତ ଇରିଭର୍ସିବଲ୍ କ'ଣ ନା କୌଣସି କଥାକୁ ବା କାହାରି କଥାକୁ ସିଏ ରିଭର୍ସ କରିକି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ବା କୋଉଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଲଜିକରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ରିଭର୍ସ ୱେରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି ତାର ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିକି ବା କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ ତାକୁ ଇରିଭର୍ସିବଲର ଅର୍ଥ ମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ଜଣେ କିଛି ଠକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ଆମେ ଠକିଯିବା ମାନେ ଆମେ ହଠାତ୍ କିନା ତାର ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିବାନି ତାର ଥିଙ୍କିଂଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ସେଇଟା ହେଉଛି ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଯେତେବେଳେ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ତୁମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଇଣ୍ଟେନସନଟା ଅନ୍ୟର ଥିଙ୍କିଂଟା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଇଲୋଜିକାଲ ରିଜନିଂ ତା ଭିତରେ ଲଜିକ୍ ଡେଭଲପ ହେଇନଥାଏ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଯେଟା ଠିକ୍ ଲାଗେ ସେ ସେଇଟା ହିଁ ଯୁକ୍ତି କରେ ତ ଇଲୋଜିକାଲ ରିଜନିଂ ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆକୁ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ଲେଖିକି ରଖିଲି ଏଥିରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଇଥାଏ ତ ଯଦିଓ କେତେକ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ପିଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ପିରିୟଡ଼ ଆକୁ ମନେ ରଖିବ ତାପରେ ଦେଖ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯୋଉଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି 7 ରୁ 11 ବର୍ଷର ପିଲା
देखिनियो 7 ରୁ 11 ବର୍ଷର ପିଲା। ତ ପ୍ରି ଅପରେସନ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗେଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଅର୍ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ଅର୍ ଦିଥର ଗେଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗେଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଅର୍ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍। ତ ଏଥିରେ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାଏ, ଗ୍ରୁପ ବା ପିଅର ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିକି ସବୁ କାମ କରିଥାଏ, ସାଙ୍ଗସାଥି ତାର ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ରିଭର୍ସେବଲ ଥଟ୍। ଏଥିରେ ରିଭର୍ସେବଲ ଥଟ୍ ଆସିଯାଏ, ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଅନ୍ୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ। ଡିସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ଆମେ ପାଣି ରଖିକି ଯୋଉ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଲି, ସେଇ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ୱାଇଜ ସେ ଆଉ ଭାବିବ ନାହିଁ। ତ ମୋଟା ଗ୍ଲାସରେ ଅଧିକା ପାଣି ରହୁଛି, ସରୁ ଗ୍ଲାସଟା ଯେହେତୁ ସରୁ ସେଥିରେ କମ ପାଣି ରହିବ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ। ତାପରେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ତାର ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ। କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସେ କରିପାରେ, ମାନେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବ। ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଣିକି ପଥର କି ଆଉ କିଛି କଉଡି ହଉ କିମ୍ବା କାଠି ହଉ ସବୁ ମିଶେଇଦବ ଏକା ସହିତ, ତାକୁ ଯଦି ଦେଇଦବ ତେବେ ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେପାରେଟ କରିକି ରଖିଦବ। ଆଉ କଲରକୁ ଯଦି ତମେ ସବୁ କଲରକୁ ମିଶେଇକି ତାକୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ, ଯେମିତିକି ଜେମ୍ସ ଚକୋଲେଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦିଏ, ତ ଜେମ୍ସ ଚକୋଲେଟ ତୁମେ ଆଣିକି ଦେଇଦବ, ସେ ନୀଳ, ଧଳା, ହଳଦିଆ ସବୁକୁ ସେପାରେଟ କରିଦବ। ବର୍ଗୀକରଣ ମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ସାନରୁ ବଡ, ବଡରୁ ସାନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସଜେଇକି କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ? ସେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାପରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ, ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ, କିଛି ଲଜିକ ଲଗେଇକି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସେ ବୁଝି ପାରିଥାଏ। ଡାଇଭର୍ସ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ସେ ଭାବିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଏ। କେନ୍ ଆନାଲାଇଜ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନ ଦେଖିକି, ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ସେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଡିଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ, ତ ରିଜନିଂ ସେ କରିପାରେ, ମାନେ ବଡ ବଡ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିବାର କାପାସିଟି ତା ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବ, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ମନେ ରଖିବ। ଯଦି କୌଣସି ୱାର୍ଡ କି କିଛି ଜିନିଷ ତୁମେ ବୁଝି ନ ପାରିଲ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଇଗୋଟ୍ସକି ଥିଓରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।